खबरों के इस खास पंजाब अपडेट बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत हैडलाइनस के नाल करते हैं। खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष विचाले पंजाब च मुड़ तो शुरू हुई रेल आवाजाही। 17 जोड़ी ट्रेनां चलाउण की लिस्ट हुई जारी। किसान अंदोलन कारण 24 सितंबर तो बंद सन ट्रेनां। जंडियाला गुरु च किसान संघर्ष कमेटी ने लाया धरना। धरने कारण डायवर्ट की गई गोल्डन टैंपल एक्सप्रैस। सिर्फ माल गड्डियां लई चुक्या गया धरना। पंजाब शुरू हुई रेल गड्डियां की आवाजाही। यूरिया खाद नाल भरी माल गड्डी पहुंची मानसा। किसानां नूं दूजे राज्यां तो महंगे भाव लैनी पै रही सी खाद। देश विच मुड़ तो वधिया करोना का प्रकोप। हालातां ते चर्चा करन लई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं अज प्रधानमंत्री मुख मंत्रियों दे नाल करनगे मीटिंग। कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाउण लई कीती जावेगी विचार चर्चा। बठिंडा च HIV खून चढ़ाउण दे मामले च वड्डी कार्रवाई। ब्लड बैंक के 4 लैब टैक्नीशियन कीते बर्खास्त। सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू के आदेशों से हुई कार्रवाई। शहीदों के सरताज 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पुरब अज। धर्म खातर दिता सी बलिदान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। तो हुण खबरों का करते हैं विस्तार। सब तो पहला गल करांगे देश के विच मुड़ तो कोरोना का कहर वध गया है। इस दे लई सरकार ने इसके खिलाफ सख्ती करनी भी शुरू कर दी है। कोविड-19 लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज कई सूबों के मुख मंत्रियों के नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करन जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, गोवा के मुख मंत्रियों के नाल ये मीटिंग करनगे। दरअसल देश के कई सूबों के विच कोरोना वायरस के केसां दे विच वाधा होया है। इस कारण प्रधानमंत्री कई सूबों के मुख मंत्रियों के नाल मीटिंग करके कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाउणगे तां जो कोरोना के प्रकोप नूं घट किया जा सके। सो अज की इस मीटिंग नूं अहम मन्निया जा रहा है क्योंकि देश के विच एक बार फिर तो कोरोना के केसां दे विच वाधा होना शुरू हो गया है, जिस कारण ये मीटिंग रखी गई है। प्रधानमंत्री अज ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ सूबों के मुख मंत्रियों के नाल कोरोना के हालातों बारे विचार चर्चा करनगे ते देश के विच अगे की रणनीति बारे भी इस मीटिंग के विच विचार चर्चा हो सकती है। मीटिंग विच शामिल सूबों के मुख मंत्री आपो अपने राज्यों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री के नाल सांझी करनगे ते इन्हां रिपोर्टां नूं ध्यान विच रखते हुए अगली रणनीति तैयार की जाएगी। सो लगातार केंद्र सरकार वालों उपराले किए जा रहे हैं कोरोना के लगातार वध रहे केसां दे नाल नजिठण दे लई। इस मीटिंग नूं अहम मन्निया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद अज इस मीटिंग दे विच शामिल होणगे। वक्खो वखरे सूबों के मुख मंत्री भी इस मीटिंग दे विच शामिल होकर आपो अपने सूबों के विच कोरोना की स्थिति स्पष्ट करनगे। मन्निया जा रहा है कि इस मीटिंग तो बाद केंद्र वालों नवीं रणनीति के तहत कोरोना नाल नजिठण के उपाय किए जा सकते हैं।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਤਰੂ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ 4 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਥੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਰੀਆ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। NFL ਵਰਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ DSGMC ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਰਸਦ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2022 ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਆਈਨਾ
ਸੱਚ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਈਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਗੜ ਬੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਲੌਜੀਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ 92 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਔਰ 16.8% ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2022 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ, ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो ये महामारी है, इसके कारण मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सभी कार्यालयों के क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉयज़ कार्यालयों में 50% ही एक टाइम में आएंगे। मतलब 50% कैपेसिटी पर ही कार्यालय जो है वो चलेंगे, जिसका अर्थ है 3 दिन आधी छुट्टी होगी और 3 दिन बाकी 50% को छुट्टी होगी। ये 31 दिसंबर 2020 तक का निर्णय है। मतलब ये कल से 24 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए ये निर्णय लिया गया है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कोविड-19 के अंतर्गत जो संक्रमण के केसेस बढ़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय लिए गए हैं। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ 21ਵੀਂ ਡੈਥ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਸਨ ਆਫ ਜੈ ਸਿੰਘ 85 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਫਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਖੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਹੰਸ ਸਿੰਘ।
ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ 'ਚ ਫੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 2-4 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 25 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖੜਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੜ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਟੇਸਟ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਈ ਤਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਟਰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ 2-2 4-4 5-5 ਮਰਲੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਸਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਹੰਸ ਵਰਗੇ ਗਾਂਵਧੂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ। 17 ਜੋੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਜਾਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਨਸਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਦ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁੜ ਵਰਦਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ।
ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ HIV ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ 4 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਖਾਸਤ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਲੀਦਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ news@fastway.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ www.fastway.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।